Chapter number 7, diseases of eye and adnexa. Diseases. Any doubts? Yeah. Which one? Which one? Tell me. Okay. Dementia with Alzheimer's disease. PDX should be, yeah, PZ should be Alzheimer's disease. SDX should be Alzheimer's disease అనేది PDX అవుతుంది. The code for the Alzheimer's disease is, what is the code? Z9, Z30.9. ఇది PDX అవుతుంది. The Z39, Z30.9 will become PDX. What is the SDX then? SDX should F02.C4. ఎందుకని dementia and other diseases with severe stage and with anxiety. Yeah. Next question, next doubt ఏంటి? Carry on. Mild severity with mild disturbance. Patient coming with a dementia. Did he say vascular or Alzheimer's dementia? చెప్పలేదా? Dementia చెప్పలేదంటే అన్స్పెసిఫైడ్ dementia. F03 point, which severity? Mild, right? Mild severity with three for mood disturbance. The three for mood disturbance. Is it clear? Next, next. That's all. Any doubts? Any other have any doubts? Morning. Go down to 65, go down to 60. చేయి తాట. Just start paper చేయి టైం వేసి. ఎంత టైం పడుతుంది? మీ వాళ్ళు ఎంత రెడీ? ఎగ్జామ్ లో ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి వెయిట్ సెకండ్. ఫర్ ఎగ్జామ్ లో మీరు ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సార్. అదే డౌట్. ఎగ్జామ్ అనేది ఏ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఆ క్వశ్చన్స్ వస్తాయని కాదు. అంటే నాకు చెప్పారు సార్ అందుకే అడుగుతా. ఏమని చెప్పింది? ఇట్లా అంటే మన సార్ వాళ్ళు వచ్చి ప్రాక్టీస్ చేయించిన క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. మరి ఇంపార్టెంట్ అయితేనే కానీ నేను ప్రాక్టీస్ చేపిస్తా. అవే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. వాటిని బాగా నేర్చుకోవాలి అని చెప్పి అట్లేం బట్టి ఉంటుంది. బట్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోను. అలాగే చెప్పారు సార్. కాకపోతే సార్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మంచిగా చదువు, అది ఎలా చేస్తున్నావో తెలుసుకో, ఆ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఆన్సర్ ఎగ్జామ్ లో మళ్ళీ రాసేయచ్చు అని చెప్పారు. నేను చెప్తాను ఇంకా. మీరు ఆ మాట అన్నారు కదా సార్, నాకు నీకు షెడ్యూల్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే నాకు భయం అవుతుంది. నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేస్తలేదని అన్నావా? నువ్వు అయ్యేం పట్టించుకోకు. నేను భయం ఎందుకన్నా కాదు సార్, నేను అట్లా అట్లా అనలేదు ఆశ. ఎందుకన్నా అంటే, yeah. Chapter number 7, diseases of eye and adnexa. The chapter number 7, diseases of eye and adnexa. In this, the first disease is called as glaucoma under. The disease called as glaucoma. What is meant by glaucoma? The damage of optic nerve. The optic nerve damage, I think that's called, condition is called as glaucoma. This condition is called as glaucoma. What is optic nerve? Optic nerve ఎక్కడ ఉంటుంది చెప్పండి? Where the optic nerve is present? If it is an the nerve, it is a cranial nerve లేదంటే spinal nerve? The optic nerve, cranial nerve. It sends the nerve which sends the visual information from the eye నుంచి ఎక్కడికి? బ్రెయిన్ లో which part? గుర్తుంది ఎవరికైనా? వెరీ గుడ్. ఆక్సిపిటల్ లోబ్ ఆఫ్ వాట్? విజువల్ కార్టెక్స్ రీజన్ ఆఫ్ వాట్?
Which part of the brain? సెరిబ్రమ్. సెరిబ్రమ్ లో ఆక్సిపిటల్ లోబ్ లో ద ఎండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెరిబ్రమ్ లో ఆక్సిపిటల్ లోబ్ లో విజువల్ కార్టెక్స్ రీజన్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ని తీసుకెళ్తుంది. దట్స్ ద నర్వ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆప్టిక్ నర్వ్ అంటాం. విచ్ నర్వ్? ఆప్టిక్ నర్వ్. ఇక్కడ మన ఐ మీద ఫ్రంట్ లో ప్రెషర్ పడి, okay, ఈ ఆక్వస్ ఫ్లూయిడ్ వల్ల విట్రస్ చాంబర్ ద్వారా ప్రెషర్ పడి ద డ్యామేజ్ అవుతుంది. ఏం డ్యామేజ్ అవుతుంది? ఈ నర్వ్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. The damage of this optic nerve causes the blindness కూడా కాజ్ చేస్తుంది. The damage of this optic nerve called as glaucoma అంటాం. ఏమంటాము? Glaucoma due to the prolonged pressure. The damage of optic nerve due to the prolonged pressure is called as glaucoma. Is called as glaucoma. To code glaucoma, the PDX should be type of glaucoma చూడాలి. The SDX should be severity of glaucoma. PDX should be type of glaucoma. SDX should be severity of glaucoma. The types of glaucoma like vascular glaucoma, open angle glaucoma, glaucoma, low tension glaucoma, then closed angle glaucoma అనే types of glaucomas ఉంటాయి. Glaucoma, closed angle glaucoma, closed angle glaucoma. Okay, first type of glaucoma చూడాలి, తర్వాత సివియారిటీ ఆఫ్ glaucoma చూడాలి. మైల్డ్, మోడరేట్, సివియర్. When the patient has glaucoma, same type and same severity for both eyes. ఒకటే టైప్ ఒకటే సివియారిటీ both eyes లో ఉంది. సేమ్ టైప్ అండ్ సేమ్ సివియారిటీ. ద సివియారిటీస్ ఏంటి? మైల్డ్, మోడరేట్, సివియర్. ఓకే, ద పేషెంట్ హ్యాస్ సేమ్ సివియారిటీ ఆన్ బోత్ ఐస్. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. సేమ్ టైప్ సేమ్ సివియారిటీ బోత్ ఐస్. ఓన్లీ వన్ కోడ్ మాత్రమే కోడ్ చేయాలి. ఓన్లీ ఎన్ని కోడ్స్ కోడ్ చేయాలి? ఓన్లీ వన్ కోడ్. ఎగ్జాంపుల్ ఓపెన్ యాంగిల్ గ్లాకోమా అనుకుందాం. ఓపెన్ యాంగిల్ గ్లాకోమా రైట్ ఐ. ఓపెన్ యాంగిల్ గ్లాకోమా వచ్చింది రైట్ ఐకి. రైట్ ఐ సేమ్. క్లోజ్డ్ యాంగిల్ గ్లాకోమా left eye. Closed angle glaucoma, left eye. Open angle glaucoma, right eye. Closed angle glaucoma, left eye. Closed angle glaucoma, left eye. లెఫ్ట్ ఐ కి క్లోజ్డ్ యాంగిల్ గ్లాకోమా వచ్చింది. ఓకే, సేమ్. సో నాట్ సేమ్ టైప్ అన్నాం కదా, సేమ్. రైట్ లెఫ్ట్ ఐ కూడా ఓపెన్ యాంగిల్ గ్లాకోమా అనే వచ్చింది. సేమ్ టైప్ సేమ్ సివియర్. లెఫ్ట్ ఐ ఇస్ ఆల్సో ఓపెన్ యాంగిల్ గ్లాకోమా. ఓపెన్ యాంగిల్ గ్లాకోమా రైట్ ఐ కి లెఫ్ట్ ఐ కి సేమ్ సివియారిటీ, సేమ్ టైప్ అండ్ సేమ్ సివియారిటీ. హై, సేమ్ టైప్ సేమ్ సివియారిటీ విచ్ మీన్స్ బోత్ ఆర్ మైల్డ్ వచ్చింది. రైట్ ఐ కి మైల్డే, లెఫ్ట్ ఐ కి మైల్డ్. ఎన్ని కోడ్స్ కోడ్ చేయాలి అంటే ఓన్లీ సింగిల్ కోడ్. ఎన్ని కోడ్స్? ఓన్లీ సింగిల్ కోడ్ కోడ్ చేయాలి. దట్స్ ద కోడ్ ఈస్ కాల్డ్ బైలేటరల్ కోడ్. ఏ కోడ్ ఇది? బైలేటరల్ కోడ్. దట్స్ ద కోడ్ ఈస్ కాల్డ్ బైలేటరల్ కోడ్. ద ఓపెన్ యాంగిల్ గ్లాకోమా ఆన్ రైట్ ఐ, ఓపెన్ యాంగిల్ గ్లాకోమా ఆన్ లెఫ్ట్ ఐ. ఓకే, సేమ్ టైప్ సేమ్ సివియారిటీ. రెండు ఐస్ లో సేమ్ టైప్ సేమ్ సివియారిటీ ఉంది. ఇన్ ద బోత్ ఐస్ వి హావ్ సేమ్ టైప్ సేమ్ సివియారిటీ. We have to code only one code. That the code is called bilateral code anta. A code ఇది bilateral code. The same time the patient is having the same type same severity of glaucoma. గ్లాకోమా అని రెండు ఐస్ కి ఒకటే టైప్ ఒకటే సివియారిటీ ఉంటే we should code only one code. That's called bilateral code. What is meant by bilateral? బోత్ సైడ్స్. బైలేటరల్ అంటే బోత్ సైడ్. నెక్స్ట్ గైడ్ లైన్. డిఫరెంట్ టైప్ సేమ్ సివియారిటీ. రెండు ఐస్ లో ఆన్ బోత్ ఐస్. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి, సేమ్ సివియారిటీ ఆన్ బోత్ ఐస్. టూ కోడ్స్ కోడ్ చేయాలి. ద పీడిఎక్స్ ఈస్ ఫర్ రైట్ ఐ, ఎస్డిఎక్స్ షుడ్ బి లెఫ్ట్ ఐ. అంటే ఏంటో చెప్తాను చూడండి. ద రైట్ ఐ కి ఓపెన్ యాంగిల్ గ్లాకోమా, మైల్డ్ స్టేజ్. లెఫ్ట్ ఐ కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ అంటే లెఫ్ట్ ఐకి ఏం తీసుకోవాలి? లెఫ్ట్ ఐకి క్లోజ్డ్ యాంగిల్ గ్లాకోమా తీసుకున్నాం. లెఫ్ట్ ఐ హ్యాస్ క్లోజ్డ్ యాంగిల్ గ్లాకోమా. సేమ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ సేమ్ సివియారిటీ. లెఫ్ట్ ఐ కూడా మైల్డ్. ఇన్ దిస్ కేస్ ద పీడిఎక్స్ షుడ్ బి, పీడిఎక్స్ దేనికి కోర్చాలి? ద పీడిఎక్స్ షుడ్ బి దేనికి? రైట్ ఐ. టూ కోడ్స్ వస్తాయి. రైట్ ఐ కి పీడిఎక్స్ కోర్చాలి. రైట్ ఐ వాట్? రైట్ ఐ హ్యాస్ వాట్? ఓపెన్ యాంగిల్ గ్లాకోమా మైల్డ్ స్టేజ్. నెక్స్ట్
ఎస్డిఎక్స్ ఏమవుతుంది? ఎస్డిఎక్స్ విల్ బికేమ్ వాట్ ఇస్ ఎస్డిఎక్స్? సెకండరీ డయాగ్నోసిస్ ఏమవుతుంది? యా లెఫ్ట్ ఐ, యా ఇది సివియారిటీ మైల్డ్. యా లెఫ్ట్ ఐ క్లోజ్డ్ యాంగిల్ గ్లాకోమా విచ్ సివియారిటీ? మైల్డ్ సివియారిటీ. క్లోజ్డ్ యాంగిల్ గ్లాకోమా మైల్డ్ సివియారిటీ, మైల్డ్ సివియారిటీ. దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ కండిషన్. సెకండ్ కండిషన్ ఏంది? డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి, సేమ్ సివియారిటీ. ద డిఫరెంట్ టైప్స్ సేమ్ సివియారిటీ, ద డిఫరెంట్ టైప్స్ సేమ్ సివియారిటీ. The third case, third scenario in here. The third scenario is nothing but same type, different severities. We have to code both two codes code cheyali. PDX should be the highest severity, SDX should be the lowest severity. Which means patient has right eye open angle glaucoma, mild severity. Left eye open angle glaucoma, moderate severity. What is the severity? Moderate severity. ఇప్పుడు పీడిఎక్స్ టూ కోడ్స్ వస్తాయి. పీడిఎక్స్ షుడ్ బి what is the పీడిఎక్స్? హైయెస్ట్ సివియారిటీ అన్న. హైయెస్ట్ సివియారిటీ ఏంటి? యా వాట్ ఇస్ ద కోడ్? లెఫ్ట్ ఐ లెఫ్ట్ ఐ ఓపెన్ యాంగిల్ గ్లౌకోమా మోడరేట్. లెఫ్ట్ ఐ ఓపెన్ యాంగిల్ గ్లౌకోమా మోడరేట్. నెక్స్ట్ ఎస్డిఎక్స్ ఏమవుతుంది? ఎస్డిఎక్స్ విల్ బికేమ్ రైట్ ఐ ఓపెన్ యాంగిల్ గ్లౌకోమా మైల్డ్ సివియారిటీ. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందా? ఇక్కడ త్రీ సినారియోస్ చెప్పాను. గ్లౌకోమా అంటే ఏంటి? వాట్ ఇస్ మీన్ బై గ్లౌకోమా? ద డ్యామేజ్ ఆఫ్ ఆప్టిక్ నర్వ్ డ్యామేజ్ అయితే దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ గ్లౌకోమా అంటాం. ద డ్యామేజ్ ఆఫ్ ఆప్టిక్ నర్వ్ is called as glaucoma. The damage of optic nerve is called as glaucoma. To core the glaucoma, we have to see the type of glaucoma, then followed by type of glaucoma చూడాలి, then followed by severity of the glaucoma. The types of glaucoma like vascular glaucoma, open angle glaucoma, low tension glaucoma అని ఉంటుంది, closed angle glaucoma అని ఉంటుంది. And the severities like mild, moderate, severe. There are three severities: mild, moderate, severe. When the patient has glaucoma, same type, same severity, both eyes. Same type, same severity. Same type plus same severity, both eyes. Both eyes లో ఉంటే సేమ్ టైప్ సేమ్ సివియారిటీ బోత్ ఐస్ ఉంటే పీడిఎక్స్ ఓన్లీ ఎన్ని కోడ్స్ కోడ్ చేయాలి? ఓన్లీ వన్ కోడ్, సింగిల్ కోడ్ షుడ్ బి కోడెడ్. ఓన్లీ వన్ కోడ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ సింగిల్ కోడ్. ఓన్లీ వన్ కోడ్ షుడ్ బి కోడెడ్. Only one code should be coded. The PDF should be only one code should be coded. Only ఒకటే కోడ్ కోడ్ చేయాలి. సేమ్ టైప్ సేమ్. అదే కోడ్ విచ్ కోడ్ ఇట్ ఈస్? ఇట్ ఈస్ అన్ bilateral code. Next scenario, different type plus same severity. Different types of glaucomas ఉన్నాయి. రెండు ఐస్ లో సపరేట్ ఉన్నాయి. బోత్ ఐస్ లో రెండు ఐస్ లో సపరేట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. సేమ్ సివియారిటీ ఉంది. పీడిఎక్స్ షుడ్ బి టూ కోడ్స్ కోడ్ చేయాలి. పీడిఎక్స్ దేనికి కోడ్ చేయాలి? పీడిఎక్స్ షుడ్ బి రైట్ ఐ. ఎస్డిఎక్స్ షుడ్ బి లెఫ్ట్ ఐ కి కోడ్ చేయాలి. ఎస్డిఎక్స్ షుడ్ బి లెఫ్ట్ ఐ. నెక్స్ట్ సినారియో ఏం చెప్పాను? సేమ్ టైప్ ప్లస్ డిఫరెంట్ సివియారిటీ. ద సేమ్ టైప్ ప్లస్ డిఫరెంట్ సివియారిటీ. ఒకటే టైప్ ఉంటుంది, డిఫరెంట్ సివియారిటీస్ ఉంటాయి. సేమ్ టైప్ డిఫరెంట్ సివియారిటీ. ద పీడిఎక్స్ షుడ్ బి highest severity. But PDX should be highest severity. Highest severity should be the PDX. SDX ఏం కొరచాలి? SDX should be lowest severity. అర్థమైందా ఎవ్రీవన్? ఇట్స్ క్లియర్? ఓన్లీ త్రీ కండిషన్స్ ఉంటాయి అంతే. ఎస్ యా హరి గారు చెప్పండి. డిఫరెంట్ ఎలా తెలుసుకోవాలి అని? ఓకే, మైల్డ్ అనేది లో, మైల్డ్ కంటే మోడరేట్ అనేది హై. మైల్డ్, మోడరేట్, సివియర్ మూడే ఉన్నాయి. సివియర్ అంటే హైయెస్ట్ సివియారిటీ, మోడరేట్ అంటే లో, మైల్డ్ కంటే ఎక్కువ అని అర్థం. మైల్డ్ అంటే ఇది ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ వన్ ని మైల్డ్ అంటాం. మైల్డ్ లీడ్స్ టు మోడరేట్ లీడ్స్ టు సివియర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్?
సారి గారు క్లియర్? అర్థమైందా? మైల్డ్ కంటే మోడరేట్ పెద్దది, మోడరేట్ కంటే సివియర్ పెద్దది. అర్థమై యా. ఇప్పుడు హైయెస్ట్ సివియర్, ఇప్పుడు మీకు నేను ఏమి ఇచ్చాను అంటే ఒక సివియర్ ఒక మైల్డ్ ఇచ్చాను, సివియర్ అండ్ మైల్డ్ ఇచ్చాను. పీడిఎక్స్ ఏం కోడ్ చేస్తారు మీరు? పీడిఎక్స్ ఏం కోడ్ చేస్తారు? సివియర్ కోడ్ చేయాలి, ఎందుకంటే మైల్డ్ కంటే పెద్దది కదా. ఎస్డిఎక్స్ ఏం కోడ్ చేయాలి? మైల్డ్. మైల్డ్ కోడ్ చేయాలి. అదే నేను ఇప్పుడు ఒక మోడరేట్ ఒక మైల్డ్ ఇచ్చాను, మోడరేట్ అండ్ మైల్డ్. పీడిఎక్స్ ఏంటి? పీడిఎక్స్ షుడ్ బి మోడరేట్, ఎస్డిఎక్స్ షుడ్ బి మైల్డ్. నెక్స్ట్, ఒక మోడరేట్ ఇచ్చాను ఒక సివియర్ ఇచ్చాను, మోడరేట్ అండ్ సివియర్ వచ్చింది మీకు. పీడిఎక్స్ ఏం కోడ్ చేయాలి? పీడిఎక్స్ షుడ్ బి సివియర్ కోడ్ చేయాలి. ఎస్డిఎక్స్ ఏం కోడ్ చేయాలి? ఎస్డిఎక్స్ షుడ్ బి మోడరేట్. సో క్లియర్, అర్థమైందా? త్రీ సినారియోస్ ఉంటాయి, సేమ్ టైప్ సేమ్ సివియారిటీ వస్తాయి అండ్ బోత్ ఐస్ లో గ్లాకోమా వస్తే ఓన్లీ వన్ కోడ్ షుడ్ బి కోడ్, ఓన్లీ ఒకటే కోడ్ కోడ్ చేయాలి, అది బైలేటరల్ కోడ్ కోడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్, డిఫరెంట్ టైప్ సేమ్ సివియారిటీ, టూ కోడ్స్ కోడ్ చేయాలి. రైట్ ఐ కి సపరేట్, లెఫ్ట్ ఐ కి సపరేట్. పీడిఎఫ్ కి రైట్ రైట్, ఎస్డిఎక్స్ కి లెఫ్ట్ ఐ. సేమ్ టైప్ ఒకటే టైప్ ఉంది, డిఫరెంట్ సివియారిటీస్ ఉన్నాయి. పీడిఎఫ్ షుడ్ బి హైయెస్ట్ సివియారిటీ, ఎస్డిఎక్స్ షుడ్ బి లోయెస్ట్ సివియారిటీ. బుక్ లో వెళ్ళి చూద్దాం. 40 I think so. H40 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది గ్లాకోమా. H40 ఇది ప్రీ గ్లాకోమా. ద టైప్ ఆఫ్ గ్లాకోమా ప్రీ గ్లాకో. ఓపెన్ యాంగిల్ గ్లాకోమా విత్ బోర్డర్ లైన్ ఫండింగ్. ఓపెన్ యాంగిల్ గ్లాకోమా విత్ బోర్డర్ లైన్ ఫండింగ్. చూడండి. నెక్స్ట్, anatomical narrow angle glaucoma, steroid glaucoma, ocular hypertension, open angle glaucoma, primary open angle glaucoma, primary open angle glaucoma, primary open angle glaucoma, right eye, primary open angle glaucoma, left eye, primary open angle glaucoma, bilateral eye, primary open angle glaucoma, unspecified eye. నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు ప్రైమరీ ఓపెన్ యాంగిల్ గ్లాకోమా, ప్రైమరీ ఓపెన్ యాంగిల్, ప్రైమరీ ఓపెన్ యాంగిల్ గ్లాకోమా, గ్లాకోమా, లెఫ్ట్ ఐ, లెఫ్ట్ ఐ, మోడరేట్ సివియారిటీ. కోడ్ చెప్పండి నాకు. మోడరేట్ సివియారిటీ. ప్రైమరీ ఓపెన్ యాంగిల్ గ్లాకోమా, లెఫ్ట్ ఐ, మోడరేట్ సివియారిటీ. కోడ్ చెప్పండి. H40.11227. ఇది కోడ్ కాదు కదా, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ కోడ్. టు గెట్ ద కంప్లీట్ క్యారెక్టర్ వి హావ్ టు యూజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెవెంత్ క్యారెక్టర్స్ టు బి అసైన్. 0 అంటే స్టేజ్ అన్స్పెసిఫైడ్ చెప్పకపోతే, లేదంటే 1 అంటే మైల్డ్, 2 అంటే మోడరేట్, సివియర్ అంటే ఇట్ ఇస్ సివియర్ స్టేజ్. నెక్స్ట్ 3 అంటే సివియర్ స్టేజ్, 4 ఇస్తే ఇండిటర్మినేట్ స్టేజ్. ఫిజిషియన్ స్టేజ్ చెప్పలేకపోతే దట్స్ కాల్డ్ as ఇండిటర్మినేట్ స్టేజ్ అంటాం. ఏమంటాము? ఇండిటర్మినేట్ అంటే ద గ్లౌకోమా ఇస్ బిట్వీన్ ద 2 and 3 అంటారు. స్టేజ్ 3 and 2, 2 and 3 లో ఉంది అంటే డిటర్మినేట్ చేయలేకపోతున్నాను మైల్డ్ ఆ మోడరేట్ అని. ఓకే, ఇన్ దిస్ కేస్ ఇండిటర్మినేట్. ఇక్కడ ఏ స్టేజ్ చెప్పాను నేను? ద స్టేజ్ ఈస్ కాల్డ్ విచ్ స్టేజ్? మోడరేట్ స్టేజ్. మోడరేట్ స్టేజ్ కి ఏం తీసుకోవాలి? విచ్ న్యూమరికల్ కోడ్? 2. 2 తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ప్రైమరీ ఓపెన్ యాంగిల్ గ్లాకోమా, రైట్ ఐ సివియర్ స్టేజ్. ప్రైమరీ ఓపెన్ యాంగిల్ గ్లాకోమా, రైట్ ఐ సివియర్ స్టేజ్. 1113. Wait a second. H40.1113. నెక్స్ట్ నేను ఏమని చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు ప్రైమరీ ఓపెన్ యాంగిల్ గ్లాకోమా, ఓన్లీ ప్రైమరీ ఓపెన్ యాంగిల్ గ్లాకోమా మాత్రమే చెప్పాను. ప్రైమరీ
ఓపెన్ యాంగిల్ గ్లౌకోమా అని చెప్పాను. ఏం తీసుకోవాలి చెప్పండి ఇప్పుడు? కోడ్ చెప్పండి. వెరీ గుడ్. H40 point not zero. H40.119 అన్స్పెసిఫైడ్ ఐ ఏ స్పెసిఫై చేశారా? ఏఐ అని చెప్పలేదు కదా. ద ఫిజిషియన్ డిడెంట్ స్పెసిఫైడ్ ద టైప్. ఐ ఐ చెప్పకపోతే వి హావ్ టు టేక్ ద అన్స్పెసిఫైడ్ ఐ. ఏం తీసుకోవాలి? అన్స్పెసిఫైడ్ ఐ తీసుకోవాలి. ఓకే, H40.119. అండ్ స్టేజ్ చెప్పాడా? స్టేజ్ స్టేజ్ కూడా చెప్పలేదు. అప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి? 119 అన్స్పెసిఫైడ్ స్టేజ్. ఇండిటర్మినేట్ డిటర్మైన్ చేయలేకపోతే 4 తీసుకోవాలి. అదే స్టేజ్ చెప్పకపోతే 111190 తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నానంటే, పేషెంట్ కమింగ్ విత్ ప్రైమరీ 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 ఓపెన్ యాంగిల్ గ్లాకోమా గ్లాకోమా రైట్ ఐ రైట్ ఐ రైట్ ఐ మైల్డ్ సివియారిటీ. సేమ్ 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 ప్రైమరీ ఓపెన్ యాంగిల్ గ్లాకోమా లెఫ్ట్ ఐ మోడరేట్ సివియర్, సారీ మైల్డ్ సివియర్. లెఫ్ట్ ఐ కూడా మైల్డ్ సివియర్. సేమ్ టైప్ సేమ్ సివియారిటీ. ఎన్ని కోడ్స్? ఓన్లీ వన్ కోడ్. ఏ కోడ్ చేయాలి చెప్పండి? వాట్ ఇస్ ద కోడ్? కోడ్ చెప్పండి. కోడ్ టెల్ మీ ద కోడ్. 113 కోడ్ అది. మైల్డ్ కి 1. అర్థమైందా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఫస్ట్ గా లైన్ అర్థమైందా? సేమ్ టైప్ సేమ్ సివియారిటీ ఆన్ బోత్ ఐస్. రెండు ఐస్ లో సేమ్ టైప్ సేమ్ సివియారిటీ ఉంటే వీ షుడ్ కోడ్ ఓన్లీ వన్ కోడ్. దట్ కోడ్ ఈస్ కాల్డ్ బైలేటరల్ కోడ్. ద కోడ్ ఈస్ కాల్డ్ బైలేటరల్ కోడ్. ఎస్. వెళ్ళి సెర్చ్ చేయండి. ఓపెన్ యాంగిల్ గ్లౌకోమాకి వెళ్ళండి. టైప్ ఆఫ్ గ్లౌకోమా సెర్చ్ చేయండి. ఓపెన్ యాంగిల్ గ్లౌకోమా అని సెర్చ్ చేయండి. ఓకేనా? గ్లౌకోమాకి వెళ్ళి ఓపెన్ యాంగిల్ గ్లౌకోమాకి వెళ్ళంగానే మీకు H40 కనిపిస్తుంది. ఓకేనా? గ్లౌకోమా అని గ్లౌకోమా అనే H40 కనిపిస్తుంది. టైప్ ఆఫ్ గ్లౌకోమా చూడండి, ప్రైమరీ ఓపెన్ యాంగిల్ గ్లౌకోమా. మీరు టేబులర్ లిస్ట్ కి రాగానే టేబులర్ లిస్ట్ లో కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి కదా, రైట్ అయ్యా లెఫ్ట్ అయ్యా లేదంటే బైలేటరల్ అయ్యా అన్స్పెసిఫైడ్ అయ్యా అని టేబులర్ లిస్ట్ లో కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి. ఓకేనా? సార్ వెళ్ళి చూద్దాం. జిఎల్ఏ చూడండి. గ్లౌకోమా ముందు చూసారా? గ్లౌకోమా ఏమొచ్చింది? H40.9 వచ్చింది. యాంగిల్ క్లోజర్ కానీ ఓపెన్ యాంగిల్ కాదు. ఓపెన్ యాంగిల్ అంటే ఓకి వెళ్ళాలి. చూడండి ఓపెన్ యాంగిల్ ఏముంది? H40.10. ఇది కంప్లీట్. ప్రైమరీ అంటే H40.11. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మనం? ఇది కోడ్ కాదు, ఎందుకంటే టిక్ మార్క్ ఉంది. ఓకే, ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏ కోడ్. H40.11 కి వెళ్దాం. H40.11 కి వెళ్తే టు గో టు ద H40.11 టేబుల్ లిస్ట్ లో H40.11 కి వెళ్తే విల్ గెట్ ద రైట్ ఐ లెఫ్ట్ ఐ బైలేటరల్ ఐ అని ఉంటుంది. ఉందా? H40.11 ఏమని చూడండి. ప్రైమరీ ఓపెన్ యాంగిల్ గ్లౌకోమా. ఇది కూడా కోడ్ కాదు, అందుకని కిందికి వెళ్తా. రైట్ అయ్యా లెఫ్ట్ అయ్యా బైలేటరల్ అయ్యా అన్స్పెసిఫైడ్ అయ్యా చెక్ చేసుకొని వి హావ్ టు కోడ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? యా. Likewise we have to code. Okay, next. Same patient got with the primary open angle glaucoma. Primary open angle glaucoma
glaucoma, right eye, severe severity, same. Primary open angle glaucoma, primary open angle glaucoma, left eye, మైల్డ్ సివియారిటీ. ఇప్పుడు దేనికి ఇస్తారు చెప్పండి మీరు కోడ్? షుడ్ కోడ్ ఫర్ ద దేనికి ఇస్తారు? పీడిఎక్స్ హైయెస్ట్ సివియారిటీ. పీడిఎక్స్ ఏమి ఇస్తారు? హైయెస్ట్ సివియారిటీ ఏంటి ఇక్కడ? ఏఐ రైట్ ఐ సివియర్. దేనికి ఇస్తారు? రైట్ ఐకి ఇస్తారు. కోడ్ ఏం చెప్పండి? ప్రైమరీ ఓపెన్ యాంగిల్ గ్లాకోమా, రైట్ ఐ, సివియర్. కోడ్ ఏంటి? H40.11113. Very good. PDX should be H40.11113. SDX ఏమవుతుంది? What is SDX? H40.11, left eye 2, 1. Mild severity కాబట్టి 1. H40 point, H40 point, H40 point, 112, 112, 1. Is it clear? అర్థమైందా? Yes, it is a different severity with same type with different severity. Next చెప్తున్నాను చూడండి. Different types with same severity, which means patient got affected with low tension glaucoma. First, primary open angle glaucoma, moderate severity, right eye. Next, low tension glaucoma, moderate severity, left eye. చెప్పండి పీడిఎక్స్ ఏమవుతుంది? వాట్ ఇస్ ద పీడిఎక్స్? పీడిఎక్స్ ఏమవుతుంది? పీడిఎక్స్ షుడ్ బి సేమ్ టైప్, సారీ డిఫరెంట్ టైప్స్ సేమ్ సివియారిటీ. పీడిఎక్స్ షుడ్ బి రైట్ ఐ కి కూర్చోాలి. కోడ్ ఏంటి? H40.111, moderate severity, moderate 2. H40.112, 112. Next, SDX ఏం కూర్చాలి? SDX లెఫ్ట్ ఐ కోడ్ ఏంటి? లో టెన్షన్ గ్లాకోమా విత్ మోడరేట్. H40 పాయింట్ ఏంటి? లెఫ్ట్ ఐకి లో టెన్షన్ గ్లాకోమా 122. మోడరేట్ సివియారిటీకి ఏం తీసుకోవాలి? 2. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? క్లియర్? అర్థమైందా? ఎస్ కదా? యా, ఓకే దెన్. నెక్స్ట్, ద గ్లాకోమా ఈజ్ ఇర్రివర్సిబుల్ పవర్. ఒక స్టేజ్ నుంచి ఇంకో స్టేజ్ కి వెళ్తే గ్లాకోమా వి షుడ్ ఆల్వేస్ కోడ్ హైయెస్ట్ స్టేజ్. మోడరేట్ కి వెళ్ళింది అంటే మోడరేట్ కే కోడ్ చేయాలి. మోడరేట్ నుంచి సివియర్ లో ఉంది అంటే సివియర్ మాత్రమే కోడ్ చేయాలి. గ్లాకోమా ఈజ్ ఇర్రివర్సిబుల్, విచ్ మీన్స్ ఇట్ కెనాట్ బి కమ్ ఫ్రమ్ సివియర్ నుంచి మోడరేట్ కాదు, మోడరేట్ నుంచి లోకి అసలు కాదు, మోడరేట్ నుంచి మైల్డ్ కాదు అసలు. ఇట్ వోంట్ పాసిబుల్. క్లియరా? ఎస్ ఎవ్రీవన్? Yeah, this is about the entire glaucoma. Write the questions of related to glaucoma. Glaucoma related questions రాసుకోండి. Patient coming with patient coming with primary open angle glaucoma. Patient coming with primary open angle glaucoma.
Primary open angle glaucoma of primary open angle glaucoma of left eye, left eye, severe severity. Primary open angle glaucoma of left eye, severe severity, severe severity. Clear? Yes. Next question అండి. Patient coming with patient coming with low tension glaucoma of low tension glaucoma of low tension glaucoma of right eye, right eye, mild severity, mild severity. Continue. Mild severity and 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 pigmentary glaucoma. And pigmentary glaucoma of and pigmentary glaucoma of pigmentary glaucoma of left eye, pigmentary glaucoma of left eye, pigmentary glaucoma of left eye, pigmentary glaucoma of left eye. పైన ఏ సివియారిటీ చెప్పాను? సివియర్. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ పాయింట్ మైల్డ్ చెప్పాను కదా. దిస్ ఈస్ ఆల్సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో మైల్డ్ సివియర్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో మైల్డ్ సివియర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాసుకోండి. పేషెంట్ కమింగ్ విత్ patient coming with pigmentary glaucoma of patient coming with pigmentary glaucoma of 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 patient coming with pigmentary glaucoma of left eye, pigmentary glaucoma of left eye, left eye, severe severity, severe severity, and and pigmentary glaucoma of pigmentary glaucoma of pigmentary glaucoma of right eye, pigmentary glaucoma of right eye, severe severe. Three questions అయినాయా? Write the write the fourth question. Patient coming with patient coming with chronic chronic angle chronic angle closure glaucoma. Chronic angle closure glaucoma. Type చెప్పలేదు, స్టేజ్ చెప్పట్లేదు. Chronic angle closure glaucoma. Next question అండి. Patient coming with acute angle
acute angle closure glaucoma. Patient coming with acute angle closure glaucoma, right eye, right eye. It is unable to determine the stage. It is unable to determine the stage. Unable to determine the stage. Done? Done? Yeah. Okay, then the chapter number 9. Chapter 9. The chapter 8 diseases of ear and master process. There are no guidelines in the chapter 8. Chapter 9. Chapter number 9. Hyper. Chapter number 9, diseases of circulatory system. In this chapter we have the codes for the hypertension. We have the codes for the hypertension. What is meant by hypertension? Okay, what is meant by hypertension? What is meant by elevated bp? Elevated bp అంటే ఏంటి? Elevated bp or white coat syndrome, a temporary increase in blood pressure levels is called as elevated bp. టెంపరీగా బ్లడ్ ప్రెషర్స్ కనుక ఇంక్రీజ్ అయితే, ద టెంపరీ ఇంక్రీజ్ ఇన్ బ్లడ్ ప్రెషర్ లెవెల్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలివేటెడ్ బీపీ అంటాం. టెంపరీగా బ్లడ్ ప్రెషర్స్ కనుక ఇంక్రీజ్ అయితే దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలివేటెడ్ బీపీ. దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలివేటెడ్ బీపీ. టెంపరీ ఇంక్రీజ్ ఇన్ బ్లడ్ ప్రెషర్ లెవెల్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలివేటెడ్ బీపీ. వాట్ ఈస్ మీన్ బై హైపర్ టెన్షన్? హైపర్ టెన్షన్ అంటే ఏంటి? A constant increase of blood pressure which requires treatment is called as hypertension. Constant blood pressure అనేది ఇంక్రీజ్ అయితేనే ఉంటే దట్ ఇస్ కాల్డ్ as hypertension. That is called as hypertension. The difference between the elevated BP. Elevated BP అంటే సడన్ గా టెంపరీగా ఏదైనా బ్లడ్ షుగర్ బ్లడ్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ అయితే దట్స్ కాల్డ్ as elevated BP. Temporary increase. The temporary increase increase in the temporary increase in the blood pressure is called as elevated BP అంటారు. కాన్స్టెంట్ గా బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది, వాట్ ఇస్ ద నార్మల్ బీపీ? నార్మల్ బీపీ ఎంత? 120/80. కాన్స్టెంట్ గా ద పేషెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 150/90. కాన్స్టెంట్ ఎప్పుడు బ్లడ్ ప్రెషర్ టెస్ట్ చేసినా కూడా 150/90 ఉంటుంది. దట్స్ కాల్డ్ as ఎలివేటెడ్ బీపీ అంటాం. ఏమంటాము? ఎలివేటెడ్ బీపీ. కాన్స్టెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ బ్లడ్ ప్రెషర్ లెవెల్స్ ఇస్ కాల్డ్ as ఎలివేటెడ్ బీపీ. ఎలివేటెడ్ బీపీ. Okay, there are certain manifestations and guidelines. Okay, tomorrow I'm going to discuss this manifestation and guidelines. ఎందుకంటే it takes half an hour పడుతుంది. ఓకే, ఎంటైర్ చాప్టర్ చెప్తాను. ఈ క్వశ్చన్ ఈ ఈ ఈ రోజు క్వశ్చన్స్ గ్లాకోమా క్వశ్చన్స్ చేసి, అండ్ టుడే ఐ విల్ షేర్ ద పీడిఎఫ్ ఆఫ్ చాప్టర్ నెంబర్ 1. చాప్టర్ నెంబర్ 1 క్వశ్చన్స్ సెండ్ చేస్తాను. ఆ క్వశ్చన్స్ చేయండి. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? క్లియర్ కదా? థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. టుమారో వెల్